समस्त को स्वागत करुच्ची पिलाने आपण मन प्रिय यूट्यूब चैनल एमएम क्लास 8 को। तो पिलाने आज आम तुम साहित्य बहीर जे साहित्य सुरभि बही रही से ही बहीर द्वितीय पाठ जे रही विहंग विप्लव तार प्रश्न उत्तरटा बर्तमान आलोचना करमा। तो रेडी हो पिलाने देखो प्रश्न उत्तरटा टी लंबा अच्छे धैर्य धरिक देखो आउ लिखो। आम सर्टकट लिखवार चेष्टा करमा पिलाने पूरा सर्टकट कौन सी गाइड कि अलग कौन जार लिख बोले टी लंबा लंबा आसवा यार आम पूरा सर्टकट भाव लिखवार चेष्टा करमा है। क्वेश्चन पहला देखिए देख मो बुझीबारे पहला क देखिए निम्नलिखित प्रश्नर उपयुक्त उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देवा। माँ हलदी बसंत मुंडरे कहीं चिंता माड़ी पड़ुछि। तो यार उत्तरटा ठीक उत्तरटा हवा पे बुढ़ा मांकड़ डाल को डाल डेई हैरान करुथिबारु। तार नेक्स्ट बुढ़ा मांकड़ कहा बसार छाई माड़े नहीं डामरा काउर है। तो डामरा काउ जार आम स्टार चिन्ह देवा स्टार चिन्ह देवार लिए कहुई। तापरे निम्नलिखित चढ़ई मान मध्य क्यों चढ़ई गायक जातिर किए पिला माने हलदी बसंत। तापरे पक्षी जातिर सभ्यता संस्कृति शिल्पी मान द्वारा बंची एक कथा किए कही पिला माने एक कथा कही किए काउ। तो काउ जार आम स्टार चिन्हटा देमा। तापरे नेक्स्ट नंबर आसला समग्र वसुधा आमर जन्मभूमि आमे काहाकू पर बोली भावु नाहु पठित गल्प रे एक कथा किए कही कथाटा किए कही पिला माने हलदी बसंत कही। तापरे 6 नंबर चढ़ई मानक मध्य क्यों चढ़ई भल लुकी करी कली कजिया मेंटाई दिए कजल पाती। तापरे हलदी बसंत पाई रायांक दरबार रे किए ओकिलाती करिथिला काउ। तापरे नेक्स्ट 8 नंबर प्रथमे रायांकर क्यों राय शुणी चढ़ई माने आनंद रे बोबई उठिले दोषी बुढ़ा मांकड़ को कठिन दंड दिइबो। एटा कहि एटा हवा हमर उत्तरटा। तो एटा सुनी करी समस्ते खुशी हो जैतिले आउ बोबई उठितिले। तापरे राया निजर राय बदलाई देवार कारण कौन कारण थिला कारण पिला माने लांच स्वरूप गोटे पाचिला पणसर लोभ जोगु। ठीक अच्छे। तारे 10 नंबर केउथि पई चढ़ई माने आहुरी रागी जाई राजा मंत्री और राया कर्मचारी मानंकु खुंपिबाकू लागिले। तो एथिरो ठीक उत्तरटा हवा पिला माने केनटा हमर जेन रहिछि बुढ़ा मांकड़ भल्लुक महाराज को पणस खोसा खुआई देवार देखी जेने कि हमर लास्ट के रहिछि हला। तारे 6 नंबर रही तुमर सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती तुम उत्तर गुड़िक दल रे आलोचना करी ठीक उत्तर निर्णय करो। आम ठीकटा तो लिखला सब पिला माने ठीक अच्छे। आके देख मिलीमिशी जोड़िबा पठित पाठर निम्न रे केते गुड़िए वाक्य दिया जाइछि प्रत्येक वाक्य पई दुईटी लेखाएं अर्थसूचक वाक्य दिया जाइछि। तुमे तुम दलर सांग मानक सहित आलोचना करी सबुठार उपयुक्त अर्थ प्रकाश करुवा वाक्य सहित रेखा चिन्ह द्वारा संयोग कर। तो सारणी भलिया देछि पिला माने पहला देखि देखो जेते काकुति मिनती कहिले भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा शुणिबाकू नहीं। तो यारे आम किन जाकि जुड़वा पिला माने देखो पहला तो देखिए हलदी बसंतर धीर स्वर जो बुढ़ा मांकड़ कर्ण को स्पष्ट रूपे शुभु नथिला। तो एटा नहीं पिला माने हमर जे तलर ऑप्शनटा रही से आगे आम देमा हला तलर जाके और गारटा घिचमा ये सब जुड़ब। तापर रही सेथि पई तो बुढ़ा मांकड़ आम बसार छाई माड़े नहीं। तो यहाँ जीवा आमर पहला निकी डामरा काउर आक्रमण को भय करी बुढ़ा मांकड़ काउर बसा पाखक जाए नहीं। आजिकाली तो तुम मानकर कचेबार तो यहाँ आमर तलकी आसवा ख निके गाड़िया पोखरीर पानी सुखी आसुथिबारु गंगेई शहर माछ पाई जाउथिबारु एही कथा कहा जाइछि। तापर जोर जार मूलक तार तो यहाँ आसीबा आमर ख नंबर निके जेनै रहिछि बलुआ मनीष पोल प्रयोग करी राय सिंहासन अधिकारी होइथाय। तापरे कजल पातिर सब कथा तार ए कान रे पशि से कान रे बाहरी गला। एटा भी आसवा आमर ख निके गर्वी और अहंकारी बुढ़ा मांकड़ कजल पातिर कथा प्रति ध्यान देला नहीं। तापरे 6 नंबर आग पछकू चाही विचार न कले विचार एक तरफा हो जिबार आशंका अछि। तो यहाँ आसवा आमर क नंबर निके बुझी विचारी स्थिर मन रे विचार न कले राय भूल हो जिबार संभावना को एड़ेई हेबो नाही हला। तो यही हिसाब से जुड़वा पिला माने तापरे आसला आमर ख इथरे भी ख देखि देखो निज उत्तर सहित सांग मानकर उत्तर गुड़ी को मिलाई तुमे जो उत्तर सब बाछिल से विषय रे आलोचना करो। निज सांग मानकटा देखि आलोचना करबो। ठीक अच्छे। इथिरे हमको यहाँ देखि करबार नै पिला माने एटा क्लासरूम रे तुमे करबो। तापरे जिमा वाक्य गुड़िक उपरे आलोचना पठित गपरु केते गुड़िए वाक्य निम्न दिया जाइछि
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଏହାର ଅର୍ଥ ସରଳ ଭାବେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, ସରଳାର୍ଥ ଯେନ୍ତା ଲେଖସୁଁ ସେ ପ୍ରକାର। ତ ତଳେ ଆମେ ଦେମା ଉତ୍ତରଟା। କିନ୍ତୁ ଏ ପରଘର ଭଙ୍ଗା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତ ମୂଳରୁ ବସା ରଖାଇ ଦେଉନାହିଁ। ତ ଆମେ ଲିଖମା ଏହି ଉକ୍ତିଟି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ରଚିତ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ମନ ଦୁଃଖକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, କାଣା ହେଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ଥର ଥର କରି ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିଲାଣି। ମନରେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ, ବସା ବାନ୍ଧିବ, ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଥିବେ, ସେ କୋଲି ଆଣି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦେବ, ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ହେଲେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ତାର ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଅନ୍ୟର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଥିବାରୁ ତାକୁ ପର ଘର ଭଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାହା ଲାଗି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ତାର ଘରକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା। ହେଲା, ତ ଏହି ହିସାବରେ ଲିଖିବା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ରହିଲା ନାହିଁ ହୋ, ମଣିଷ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ତ ଏଟାକି ବି ଆମେ ଲିଖିବା ଏହି ପ୍ରକାର। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ରଚିତ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ଗଙ୍ଗେଇ ଚଢ଼େଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉପରେ ମଣିଷର ପ୍ରଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତ ଆକେ ଲିଖମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଓ କାଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଏ ଆସିଥିଲା? ଗଙ୍ଗେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କାଉ ଗଙ୍ଗେଇକୁ ତାର ହାଲଚାଲ ପଚାରିଥିଲା ଏବଂ କହିଥିଲା ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଯାଇଥିବାରୁ ମାଛ ଦିଟା ଭଲ ମିଳୁଥିବ। କାହାକେ ମିଳୁଥିବ? ଗଙ୍ଗେଇ ଚଢ଼େଇକି। ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଗଙ୍ଗେଇ ଚଢ଼େଇ କହିଥିଲା ଆଜିକାଲି ମଣିଷମାନେ ସବୁ କିଛି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ସହଜରେ ପାଇବୁ କେଉଁଠୁ? ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ହେଲା, ପୁରା ସର୍ଟକଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖମା ଗ ନମ୍ବର, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ, ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁ ନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମର ନିଜର। ତ ଏଇ କଥାଟା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଥିଲା। ତ ଲିଖମା ସେଟାକି ଆମେ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ରଚିତ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ବଗର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭରା କଥାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତା ସୁଲଭ ଗୁଣରେ ଯାହା କହିଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖୀ ନଥିବା ବଗକୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସମଦୁଃଖୀ ଥିଲେ, ତାର ଦୁଃଖର ଅଂଶୀଦାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଗଟା ତାର ପ୍ରତି କିଛି ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନି କରୁଥାଏ। ତ ବଗକେ ସବେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ବଗ ପୁଣି କହିଥିଲା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, କୋଇଲି ପ୍ରଭୃତି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତି ତାର ଦୟା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ନ ସହି ବିଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଭାଗ ବସାନ୍ତି। ତ ସେ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବଗଟା ତାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାଏ। ବଗର ଏ ଅପବାଦରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲା ନିଜକୁ ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିଛି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଲିଖିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାବି ଚିନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବା। ତ ଏହାରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, 6 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତ 2-3ଟା ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଉତ୍ତରଟା ଦେଇଦେମା, ଫଟାଫଟ ଲିଖିଦେମା। ହେଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକରି ଲିଖ ପିଲାମାନେ। ଦେଖମା ଆମେ କ ନମ୍ବର, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା? ଦେଖ, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ବାରମ୍ବାର ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଡେଇଁ ଜାଣି ଶୁଣି ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା। ପୁଣି ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଲା ଆଖପାଖରେ ଆଉ ଗଛ ଖାଲି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ସାରିଲେଣି, କେତେକ ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମ ଆଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକଙ୍କର ଛୁଆ ଫୁଟିଲାଣି। ଏ କଥା ଶୁଣିକରି କାଣା ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲା। ତାପରେ ଖ, କୁଆମାନେ କିପରି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି? ତ ଲିଖମା କାଉମାନେ ଅନ୍ୟାୟୀକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଆଉ ନଖରେ ବିଦାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିମିଶି ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ତାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସବୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି। କାଉମାନେ ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି। ହେଲା, ତାର ଗ ନମ୍ବର, ଗଙ୍ଗେଇ କେଉଁ ପରିବେଶ ଦେଖି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା? ତ ଲିଖମା ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ, ଚାରିଆଡ଼େ କେତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଗଛରେ କେତେ ପ୍ରକାର କୋଳି, ଆଉ ବସନ୍ତ ଋତୁର ମଧୁମଳୟର ସ୍ପର୍ଶ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ତଥା ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ଗଙ୍ଗେଇ ଗୋଟେ ମନଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ କହିଲା। ତାର ଘ ନମ୍ବର, ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଗର କେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା? ତ ବଗ କାଣା ଭାବୁଥିଲା ପିଲାମାନେ ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି? ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ବିଦେଶ ବା ବାହାରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ସହନ୍ତି ନାହିଁ। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ନାନା ଢଙ୍ଗ ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ
ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ଭାଗ ବସାନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପ୍ରତି ବଗର ଏହିପରି ଧାରଣା ରହିଥିଲା। ହେଲା, ତାପରେ 1 ନମ୍ବର, କଜଳପାତିକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଭୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତ ଲିଖମା, କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କାମ କରେ। ଭଲ ଲୋକୀ ହୋଇ କଲିକଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ କଜଳପାତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟାଇବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ। ତାର ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ସେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପିଠିକୁ ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଟିକିଏ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଆସିଲା, ସେହି ବଣରେ ଭାଲୁକୁ କାହିଁକି ରାଜା କରାଯାଇଥିଲା? ତ ସେ ବଣରେ କାହିଁ ଥିଲା? ସିଂହ, ବାଘ କିମ୍ବା ହାତୀ ପରି ବଡ଼ ବଳବାନ ପଶୁ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କର କେଉଁ ରାୟ ଶୁଣି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବାଇ ଉଠିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଭଲ୍ଲୁକ କାଣ କହିଲା? ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ, ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତ ଏଇ ରାୟଟା ଶୁଣିକରି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବାଇ ଉଠିଲେ। ତାପରେ କେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜା ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ପୁଣି ବଦଳାଇ ଦେଲେ? ତ ତାହାକୁ କାଣ ହେଇଥିଲା? ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ପାଚିଲା ପଣସ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତରଫରୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଟାକି ଆମେ ଲିଖମା ଏଇ ପ୍ରକାର। ହେଲା, ତାପରେ ଘରଚଟିଆ ରାୟ ଦରବାରର ସମସ୍ତ ଖବର କିପରି ଜାଣିପାରୁଥିଲା? ଘରଚଟିଆ ରାୟାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛ କାନ୍ଥ କୁରାରେ ବସା କରି ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ରାୟ ଦରବାରର ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ଏହି ଗପରେ କାହାର ଚରିତ୍ର ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କାହାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ? କାଉର, ଘରଚଟିଆର, କଜଳପାତିର, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ସେଟା ଲିଖମା ଆମେ। ଗୋଟିଏ କାହାର ବୋଲଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଲିଖଲେ ବି ଚଲବା। କାଉ লিখব কিংবা ঘরচটিয়া কিংবা কয়লাপাতি কিংবা তিনিটি যাক লিখলে ବି চলବା। ତାପରେ ଦେଖମା ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର, ଚଢ଼େଇ ମାନେ ରାୟାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରି କ'ଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ? ତ ଉତ୍ତର ଲିଖମା ପିଲାମାନେ, ଚଢ଼େଇ ମାନେ ରାୟାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ସଭା କଲେ, ବସି ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାୟା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 6, ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗପରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ଏହି ଗଳ୍ପରେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା, ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେବା, ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବିରୋଧ କରି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଲଗା ବିଭାଗ, ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ତ ଏଥିରେ ଆମର ରହିଛି କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ? 9ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଆମେ ଦେଖବା। ତ କହିଛି ଦେଖ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତୁମ ଘର ତାୟା ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖା ପିଲାମାନେ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆମ ଘର ତାୟା ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତାକୁ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତାର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତୁ। ହେଲା, ତାପରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗର୍ବୀ ହୋଇନଥିଲେ କ'ଣ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତ ଆମେ ଲିଖମା, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗର୍ବୀ ହୋଇନଥିଲେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସାଟି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ, ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଙ୍ଗେଇର କଚିବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ତ ଲିଖମା, ଲୋକମାନେ ଯଦି ସବୁ ମାଛ ଧରି ନେଉନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଗଙ୍ଗେଇର କଚିବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର, ବିଦେଶୀ ମାନେ ତୁମର ଅତିଥି ହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ? ବିଦେଶୀ ମାନେ ଯଦି ଆମ ଅତିଥି ହେଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବାସସ୍ଥାନର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବୁ। ତାର 5 ନମ୍ବର, ବଗର କି ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆଦର କରିଥାନ୍ତେ? ଲିଖମା, ବଗର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣା ଭାବିବାର ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆଦର କରିଥାନ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ, ଭାଲୁ ରାୟା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ ସେ କି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ? ଭଲ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ। ତ ଲିଖମା, ଭାଲୁ ରାୟା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥାନ୍ତା। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର, ଶାସକ ଯଦି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର ନ କରେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ତ ଲିଖମା, ଶାସକ ଯଦି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର ନ କରେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଶାସକଙ୍କୁ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ, ଶାସକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। 8 ନମ୍ବର, ଘରଚଟିଆ ଯଦି ରାୟାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ପାଚିଲା ପଣସ ଦେଖିନଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତ ଉତ୍ତର ହେବ, ଘରଚଟିଆ ଯଦି ରାୟାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ପାଚିଲା ପଣସ ଦେଖିନଥାନ୍ତା ତେବେ ମାଙ୍କଡ଼ର ରାୟାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା କଥା ଏବଂ ରାୟା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା କଥା କେହି ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ, ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବା ପରେ ବଣ ମୂଳକର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବ? ତ ଆମେ ଲିଖମା, ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବା ପରେ ବଣ ମୂଳକର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବ
ଯିଏ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିବ ସେ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଅଲଗା ବିଭାଗ ଅଭିନୟ ବିଭାଗ। ଅଭିନୟରେ ଏହାରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର କଥୋପକଥନକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ସହିତ ଲେଖିବା ଓ ତାକୁ ନେଇ ଅଭିନୟ କରିବା। ପହିଲା କହିଛି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଖରେ କାଉ ପହଞ୍ଚିବା ପରଠାରୁ ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ତାର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଭିନୟ କର। ତାପରେ କହିଛି ବଗ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଖରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର କଥୋପକଥନ ହୋଇଛି ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ତାର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଭିନୟ କରିବା। 3 ନମ୍ବର କହିଛି ଭାଲୁ ରାୟାଙ୍କର ବିଚାରରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ ହେବା ଏବଂ ପରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ରାୟ ଦେବା ଘଟଣାକୁ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଅଭିନୟ କର। ତ ୟାରେ ଅଭିନୟ କରବାର୍ ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ସ୍କୁଲରେ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ କରବ। ୟାରେ ଆମକୁ ଲିଖବାର୍କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନି ପଡ଼େ ହେଲା। ତାପରେ କହିଛି ବଦଳି ଯାଉଥିବା ଗପ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କୟଲ ପାତିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ ଗପଟି କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଇ ଲେଖାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜେ ଲେଖିବା। ତ ଯେନ୍ ଗପଟା କହିছে ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଲେଇବା। ତ ଆମେ ଲିଖମା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କୟଳ ପାତିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ ହୁଏତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରାୟା ଓ ରାୟ ପରିଷଦ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ନଥାନ୍ତେ। ଜଙ୍ଗଲଟିରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପଟା ଲେଖାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ହେଲା। ତାପରେ ଶବ୍ଦର ଠିକ୍ ବନାନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା। ତ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଏହି ପ୍ରକାର ଦେଇଛି। ଦୂରାବସ୍ଥା ଯେନ୍ ରହିଛି ସେଥିର ସଠିକ୍ ବନାନଟା ଆମେ ଲିଖମା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କରୁ ଙ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ୟାରେ ଆମେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ଲିଖମା। ତ ତଳେ ଆମେ ଦେଇଦେମା ସେଟା ଲିଖି ଦେଉଛେ ଦେଖ। ଶବ୍ଦର ଠିକ୍ ବନାନ କରେ ଆସବା ଦୂରାବସ୍ଥା ଏହି ପ୍ରକାର ଆସବା। ତାପରେ ରହିଛି ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ତାର ବନାନଟା ଏହି ପ୍ରକାର ଆସବା। ଭର୍ସନା ଏହି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ଆମର ରହିଯିବା। ତାପରେ ତାର ଖରେ ରହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ରହିଛି ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣର ମେଳ। ତ ଏରେ କୁହାଯାଇଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କୁନି କୁନି ଥଣ୍ଟ। ଉପର ଲିଖିତ ଯୋଡ଼ା ପଦ ମାନଙ୍କରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବାରୁ ସେହି ପଦକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଓ ପରପଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି କେତେକ ଶବ୍ଦ ପଠିତ ଗପରୁ ଖୋଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। ତ ସେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କୁଜି ଗେଣ୍ଡା, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତ ବୃକ, ବୁଦ୍ଧିମାନ କାଉ, ସୁନ୍ଦର ପବନ, ଆରକ୍ତ ନୟନ, ଟିକି ଟିକି ଡେଣା, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା, ଗଉଆ ମାଙ୍କଡ଼, ପାଚିଲା ପଣସ, ଲୋମସ ଦେହ, କଣ୍ଟକ ଜିହ୍ୱ ଭଲ୍ଲୁକ, ଅହଙ୍କାରୀ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାୟା, ହୀନବୁଦ୍ଧି ଜମ୍ମୁକ, ନିର୍ବୁଧ କାକ ଏସବୁ ରହିଛି। ତ ସେଟା ମାନେ ଆମେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗ କହିବାର ଢଙ୍ଗ ବା ଶୈଳୀ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ିବା। ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୋଇ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇଥିଲା। ହାତ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ବସାର ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁର ଅର୍ଥ ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ହାତ କରିବା ରୂଢ଼ି ପରି ଆଉ କେତୋଟି ରୂଢ଼ି ହେଲା ନା କରିବା, ଚଳୁ କରିବା, ହାତ କରିବା, ତୀରକୁ ତାଳ କରିବା। ଏହି ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ଓ ଲେଖିବା। ତ ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ। ଉପରେ ଯେନ୍ଟା କହିଲା ସେଟା ଲେଖିବ। ନା କରିବା, ନା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିବା ବା ବିଖ୍ୟାତ ହେବା। ତ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ଆମେ ଦେଶ ସେବା କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନା କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଚଳୁ କରିବା, ଚଳୁ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ତ ଏଥିରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ପୂଜାରୀଟା ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସଂଗୃହୀତ ପାଣ୍ଠିକୁ ଚଳୁ କରିଦେଲା। ତାପରେ ହାତ କରିବା, ହାତ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆୟତ୍ତ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି ପ୍ରସାର କରିବା। ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଝଗଡ଼ାର ମୂଳ। ନେକ୍ସଟ କେନ୍ ବିଭାଗ ରହୁଛି ଦେଖିବା ବଣର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ। ଏରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକେ ତୁମର ଖାତାରେ ଲିଖବା ନେଇ ତଳେ ଯେନ୍ ଉତ୍ତରଟା ଆସୁଛି ସେଟା ଲିଖମା।
ମୁଁ କହିବି କେନ୍ତା ଲେଖମା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଗପରେ ବଣର କେତେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ବୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏକ ସୂଚୀ ତିଆରି କର। ସେମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭଳି କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖ। ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଲା, ସେ ନିଆଁ ଜଳା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଠି କେହି ନାହିଁ? ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଲିଖମା। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଆସିବା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସେଟା ଦେଇ ଦଉଛେ, ମୁଇଁ ସେଟା ସବୁ ନି କହେ, ୟାରେ ତୁମେ ଦେଖିକି লিখিদেব। ଡାମରା କାଉ এই ପ୍ରକାର କହିଥିଲା। ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, କାଉ, ଗଙ୍ଗେଇ, ପୁଣି କାଉ ଆସିଲା, ସେମାନେ ଏଇସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେମିତି କାହାଣୀଟା ରହିଛି ସେଥିରେ, ତ ସେସବୁ ଆମକୁ ଲେଖିବାରେ ପଡ଼ବା। ବଗ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, କାଉ, କୟଳ ପାତି, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼, କୟଳ ପାତି, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼, ପୁଣି ଆସିଲା ମାଙ୍କଡ଼, ଭାଲୁ, କାଉ, ଏସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଲେଖିବାରେ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ବାଦ ବିବାଦ। ଭାଲୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାୟ ଠିକ୍। ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଅଧେ ପିଲା ଏହି ବାକ୍ୟଟିର ସପକ୍ଷରେ ତର୍କ କରିବେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ପିଲା ବିପକ୍ଷରେ କହିବେ। ଶେଷରେ ଠିକ୍ କଥା ହିଁ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। କେବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଖାତାରେ ଲେଖାଲେଖି ନେଇ କର ହେଲା। ତ ଇନେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ କାଣା କର୍ମା, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ତର୍କ କର୍ମା ହେଲା। ଭାଲୁ ମହାରାଜର ସପୋର୍ଟରେ ଅଧା କହିବେ ଆଉ ଅଧା ଅପୋଜିସନରେ କହିବେ। ସେଟା ସ୍କୁଲରେ କରବ, ଯଦି କହିବେ ସାର୍ ଯଦି କହୁଛନ୍ ତାହେଲେ କରବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗପ ରଚନା। ସେଇ ନିଆଁଗିଳା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଠି କେହି ନାହିଁ? ଅର୍ଥ, ଏଠାରେ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ତା ଅସୁବିଧାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ଏହାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜାଯାଇଛି। ପଠିତ ଗପରେ ଏହିଭଳି ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲେଖିବା। ତ এই প্রকার সেম বাক্যটা আমি লিখমা তলে। তো এটাকে খাতারে নি লিখ পিলাମାନେ, ଖାତାରେ ଆମେ ଏଇଟାকে লিখମା ହେଲା। ଏମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା ବର୍ଷା ସହିବେ ନାହିଁ, ଶୀତ ସହିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ନାନା ଢଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ଆମ ଆହାର ଉପରେ ଭାଗ ବସାଇବେ। ଏମାନଙ୍କର ଭଳା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଲା। ତାର ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାରଟା ରହୁଛି, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ, ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁ ନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମର ନିଜର ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟା ଆମେ ଲେଖମା। ଏଇଟା ଗଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପାଠ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେମିତି ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ପାଠ୍ୟ ବହିର୍ଭୂତ। ବାହାରୁ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଛି, କ ଖ ଗ, ସେଟା ଆମେ ତଲେ ଦେଖମା। କ ନମ୍ବର କହି ଦେଖ, ଆମ ବାସସ୍ଥାନର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବାସ କରୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନେ କିପରି ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଚଳନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଲେଖମା ଆମେ, ଆମ ବାସସ୍ଥାନର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ବାସ କରନ୍ତି, ଯଥା ପାରା, ବଣି, କୁଆ, କଜଳପାତି, ଭଦଭଦଲିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସକାଳ ହେଲେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ରାବ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ରାବ ସକାଳ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ରାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଏ। ସକାଳ ହେଲେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ବସାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବସା ସ୍ଥାନକୁ ଭୁଲି ନଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ଭଳି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବସା ଘରକୁ ରାସ୍ତା ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଶାସକ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏହିପରି ଏକତରଫା ବିଚାର କରନ୍ତି ତେବେ ତାର କିପରି ପ୍ରତିକାର କରିବ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ତମେ କାଣା କର୍ମା, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମା। লিখমা, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଶାସକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶାସକ ଯଦି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏକତରଫା ବିଚାର ରଖି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ତେବେ ସେଠାରେ ବିପ୍ଳବ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ମିଳିମିଶି ଲୋଭୀ ଶାସକକୁ ଶାସନ ଗାଦିରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି। ତାପରେ ରହିଲା ଗ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ଆମ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ କରିପାରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଉତ୍ତର ଲିଖମା, ଆମ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବୁ। ରାଲି କରି ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବୁ। ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେବୁ। ତ এই ପ୍ରକାର ଉତ୍ତରଟା ଆମେ ଲେଖମା।
नेक्स्ट विभाग रही पक्षी मानकर बसा प्रश्न रही पे देख ये प्रश्न ये खातार लिखबार नहीं चढ़ई मैंने निज बसा को बहुत भल पाती माँ चढ़ई सेठारे अंडा दे छुआ को अति जत्न पाली थाए से निजे परिष्कार परिच्छन्न रहिबा सह निज बसार सफा सुतरा रखिबारे केबे अवहेला करती नहीं एमती कि निज शावकर मल मध्य सेमाने सफा करती भिन्न भिन्न पक्षी भिन्न भिन्न ढंग बसा मध्य तैयारी करती तुम आखपाखरे थिबा पक्षी बसा सबको खोजी ध्यान सह देख किंतु सेमानक बसा को हाथ बढ़ाइब नहीं सेमानक मनरे दुख देवा नहीं कि सेमानक आघात करबा नहीं अभिभावक किंबा शिक्षकों सहयोग नहीं पारिबो तो यही प्रकार कहुई आमको एथिपाई गोटे सूची तैयारी करबा तो इन सारणी दिया जाइए पिला माने से सारणी हिसाब से आम देख सारणी कहुई पहला क्रमिक संख्या चढ़ईर नाम बसा केउथरे तैयारी होईची कुटा काटी किंबा अला कोनोसी बसा तैयारी होईची सेटा लिखमा बसारे कोन सब आम देखुचे सेटा आम लिखबा तापर बसाटी केउ स्थान रे अछि स्थानर नाम लिखमा तो से हिसाब से मुझे सारणीटा दे दूचे सेटा के लिखिदेव पे खातार तो यही प्रकार सारणीटा रहा बाई चढ़ई पारा बणी कुकुड़ा काऊ ये सब आम बसा विषय लिखमा है नेक्स्ट ख नंबर कही से देख विभिन्न पक्षी मान चित्र और से बसार चित्र निज ड्रॉइंग खातार करने सहित सही चित्र गुड़िक क्यों चढ़ईर बसा ता तले लिखा तेना मुझे गोटे चित्र दे दूचे ये प्रकार चित्रटा देखिए तुम्हें जेनटा तुमको भल लगुच से चित्रटा अंकन करब है आ तार इंग्राजी नाटा देते ओडिया देखीदेव आउ से हिसाब से लिखब ठीक अच्छे तापर रहा चढ़ई मानकर स्वर तो यार आमको किसी आउ करवार नहीं पे एतकी रही प्रश्न उत्तरटा ये काଣା कही देखीदेमा खाली देख चढ़ई मानकर स्वर कही आम सकालू संज जाए विभिन्न पशु पक्षी मानकर राव शुणुचे से राव को रेकर्ड कर रखा अवसर समय से राव गुड़ी को शुणा और अन्य मानक शुणाइबा तो जेन आमर प्रकृति रे जेतकी भी आम चढ़ई देखुछु से जेन स्वरटा रही ताकि आमर मोबाइल रे किंबा अलग कौन रेकर्ड रही है आम ताकि रेकर्ड कर रखमा और निजे सुनमा तार से अलग लोक से परिचयटा देमा से केन प्रकार राव कर आईर पहली प्रहेलिका देछि गोटे मूषा और बिलेईर खेल देछि से यारे बिलेईर रास्ताटा मूषा पर्यंत केन प्रकार जीवा सेटा के तुमे खेलब है तो एतकी रही पे प्रश्न उत्तर भिडियोटा जदि भिडियोटा भल लगे निश्चित लाइक करब।